मैं तुहाडी सुरत गुर इतिहास ते गुरबाणी दी विचार नाल जोड़नी है। ध्यान नाल सुणिओ। सिख तो जदों शुरुआत हुंदी है वह गुरसिख बनदा है। और श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने जदों सिक्खी का सिद्धांत दिता उदों बिल्कुल ये गल नहीं कही कि सिक्खी कोई पहरावा है। हर कौम का कोई ना कोई पहरावा कोई ना कोई चिन्ह संसार में प्रगट होंदा है, पर पहरावे नूं पातशाह ने महानता जरूर दी। नाल एक गल कही, सिखो कोई भी पहरावा तुहानूं परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। उस पहरावे दे अंदर गुण होने चाहिए ने। जे तेरे कोल गुण नहीं, किसी भी धर्म का पहरावा तैनूं रब तक नहीं लेके जाएगा। पातशाह ने ताइयों धर्म की व्याख्या दुनिया के धर्मां दे व्याख्या करन नालों अलग की। संसार के लोगों ने कहा तिलक लाउणा जंजू पाउणा धर्म है, रोजे रखने नमाज अदा करनी धर्म है। पर गुरमत के अंदर पातशाह ने बिल्कुल नहीं कहा खाली अमृत छकना धर्म है। जदों पातशाह ने धर्म की व्याख्या की उदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा सकल धर्म में सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। एक बार पढ़ो, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। सिखा धर्म श्रेष्ठ ए है, एक अकाल पुरख रब दा नाम जप ते दूजा अपने कर्म शुद्ध कर। जे तेरे कर्मां विच डिफेक्ट है तू धर्मी नहीं हो सकता। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने लोगों के कर्म चेंज किए ने, किसी का धर्म नहीं चेंज किया। जे मंदिर विच गए किसी पुजारी नूं कहा ही नहीं कि तू आ बोधी कटा दे, मेरे कहण ते केस रख, जंजू ना पा, नहीं। पातशाह ने कहा तेरा धर्म है ये चिन्ह पहन, पर गायत्री मंत्र पढ़न वालिया, जंजू पाउण वालिया, मंदिर विच पूजा पाठ करन वालिया, तेरे विच दया संतोख जत ते सत चाहिए। जे ये चार गुण नहीं फिर कीता होया पाठ ये लाया होया तिलक ते पहनिया जंजू बिल्कुल व्यर्थ है। पातशाह ने उहदा धर्म नहीं बदले, सिर्फ उहदे कर्म चेंज कीते। जे हजूर किसी मौलवी कोल जांदे ने, किसी मुसलमान का धर्म नहीं बदलिया, उन्होंने इको गल कही अपने कर्म तब्दील कर, तेरे अंदर दया जत सत संतोख चाहिए। ऐ मुसलमान तेरा दिल मोम वर्गा नरम होना चाहिए, किसी का दुख वेख के तेरा दिल पिघल जाए, ये धर्म है। जे किसी के दुख विच खुशी मना रहे तू धर्मी नहीं। धर्मी दी इको ही निशानी है मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे। धर्मी दी इको निशानी है, जंजू नहीं। पंडित नूं कहा दया कपा संतोख सूत, जत गंडी सत वट, यो जनेऊ जी का है ता पांडे घत। ये जंजू फिर दरगाह तक जाना है, क्योंकि ना ये टुटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए। धन सो मानस नानक जो गल चले पाए। जे आपां खाली हिंदुओं नूं कहांगे तुहाडा जंजू तां मैला हो जांदा, गल जांदा, टुट जांदा, वो कहणगे भाई जिहड़ी तुसीं किरपान पाई वो भी तां गातरा मैला हुंदा, गल के टुटदा। हजूर ने ओदे नाल अंदर दी गल कही। सिख दे अंदर एक नंबर ते दया दिती। जपजी साहब अंदर ये गल दृढ़ कराई कि सिखा धर्म दया तो पैदा हुंदा है, धर्म किसी कपड़ियां तो पहरावियां तो नहीं। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। ते साध संगत तुहानूं मान होना चाहिए। सिख कौम दे अंदर कुदरती गुरु नानक देव महाराज जी ने दया भरी हुई है। साध संगत ये दया नहीं तो होर की है। भुचाल आउंदा है जम्मू कश्मीर विच, पंजाब तो ट्रक भर के सिख जाके लंगर ला दिंदे। हड़ आउंदा है बिहार विच, लंगर लिजा के सिख पंजाब तो ला दिंदे ने। भुचाल आउंदा है भोपाल विच, सिखां ने ट्रक भर भर के राशन दे नहीं।
उन्हां बीमारी फैले हुए लोगों वास्ते ट्रक दवाइयां दे भेजे, तरपैलां दे भेजे। साध संगत इन्ना वड्डा पूरे वर्ल्ड दे अंदर जिथे भी कोई विपता पैंदी है, खालसे पहला जाके खलो जाते। सिखां दे अंदर कुदरती दया भरी है, और इहदे मुकाबले विच होर लोग वेखियो किसी दी निंदिया नहीं। 2014 विच एक दिन मैं लाइव तो यह बेनती की, 2014 विच जिहड़ियां संगतां हेमकुंड साहब दे दर्शन नूं गईयां, 7 दिन बारिश होंदी रही, मिट्टी दे पहाड़ डिग गए, तां साध संगत 6000 तो वध बंदा वो रस्ते रुक गए, रस्ते बंद हो गए, ते 6000 तो वध बंदा घिर गया। हुण उन्हां दीयां गड्डियां लई पेट्रोल भी चाहिदा सी, खाण वास्ते भोजन पीण लई पानी भी चाहिदा सी। ते तुसीं हैरान होवोगे, वो 6-7 हज़ार घिरे हुए सिखां दी किसी ने लंगर ला के सेवा नहीं कीती। उत्थों दे नेड़े रहण वाले लोकां ने उन्हां वेख्या सिख घिर गए ने, जिन्नी देर रस्ते नहीं खुलदे ये जा नहीं सकदे, इन्हां नूं खाण लई भोजन पीण लई पानी चाहिदा। तुसीं हैरान होवोगे, 30 रुपए दा परौंठा उन्हां बंदियां ने 150-150 रुपए दा कर दित्ता। 20 रुपए की पानी की बोतल उन्हें 100 रुपए की कर दी। गुरु के सिखां तो बलिहार और जिन्हां सिखां कोल पैसे सी, उन्हीं पैसे वो पानी लेके 100-100 रुपए की पानी की बोतल लेके किसी ने कल्ले ने नहीं पीती। जिन्हों चाहिए सी थोड़ा घुट घुट पिलाउंदे रहे, 150-150 रुपए के परौंठा लेके कल्ले ने किसी ने नहीं खादा, बुरकी बुरकी वंड के खांदे रहे। ये सिखां दे अंदर कुदरती दया, दूजे लोकां दे अंदर ये दया नहीं। वो कहंदे ने कोई विपता पै ते साडा रेट वध है, कोई लोकां नूं विपता पै जाए तां वो कहंदे ने साडीआं चीज़ां दा मुੱਲ वध है। पर सिख दे अंदर ये चीज नहीं। सतगुरां सिख नूं एक नंबर ते धर्म दिता दया। दूजे दा दुख देख के ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ आ जाती है। ਜਿਹੜਾ भी सिख बाणी ਦਾ पाठ करदा है, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜੇ, ਇਹ ਹੋਏ नहीं सकदा ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि धर्म दया तो पैदा हुंदा है। तां हजूर ने कहा धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। यह है निर्मल कर्म, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने 4 उदासियां करके लोगों को धर्म सिखाया। किसी का धर्म बदलिया नहीं, सिर्फ उन्होंने कर्म तब्दील किए। शेख सज्जन नूं बिल्कुल नहीं कहा तू मेरे धर्म में आ जा, मलक भागो नूं बिल्कुल नहीं कहा आ तू मेरे धर्म में आ, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज कोई कंपीटीटर नहीं, कोई कंपीटीशन करने वास्ते नहीं सी आए कि दूजियां दा धर्म चलदा आपां भी चलाउणे। अजकल लोगों ने धर्म का कंपीटीशन शुरू कर दिता, पैसे दे दे के दूजियां दा धर्म तब्दील कर रहे हैं। दूजे लोगों को पैसा दिओ जां फिर उत्थे कोई चीज़ां दा रेट घट रख दिओ। एक बाबे का जिहड़ा 2-3 साल हो गए जिहड़ा दा भोग पै गया, पिछे जाए साध संगत भोग ही पै गए। जदों उम्र कैद पूरी हो गई, सारी उम्र लई उहनूं सजा हो गई, ओहदे डेरे विच लोकां लई दालां सस्तियां करतीआं, खंड 13 रुपए किलो जिहड़ी बाहरों 30 रुपए मिलदी सी, लोग खंड दे लालच वास्ते डेरे जांदे रहे। फिर जेड़े बंदियां नूं नंबरदार बनाया, इस इलाके चों 4 व्हीलर ट्रक संगत दा तूं लैके आउणा, महीने बाद ओदी तनख्वाह लाई 13-9,000 तनख्वाह तेरी पक्की है। 4 व्हीलर दा किराया भी असीं दवांगे, बस तूं लोकां नूं लैके आउणा। फिर वो वीडियो वायरल हुंदी सी, इन्ने चेले हो गए साडे, हुण किधर चले गए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक गल याद रखियो सिखो, इस दुनिया में मैं एक दिन अगे भी एक थां तो कहा, इको एक वाहिद इस धरती उत्ते ने कलंक अवतार कोई गुरु है, साध संगत तो कोई होर नहीं। इको एक गुरु है जिहदे उत्ते कोई कलंक नहीं, वो दुनिया दा वाहिद इको एक गुरु है, धन गुरु ग्रंथ साहिब। नहीं ते साध संगत बाकी सब खतरे में तुरे फिरते ने, कोई पता नहीं कदों केड़ा कलंकत हो जाए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे गुरु ने, तुहानूं इस गल दा मान होना चाहिए। पर माफ करियो हुण सिख तां अपने तर्क करी जांदे, सानू अपने विश्वास घटाउणा सी शुरू करता। पाठ कराउण दा कोई फायदा नहीं जी, ये तां तोता रटन है जी,
हौली हौली असीं पंजाब विचों कई चीज़ां सिखां विचों लोप करन लग पए। इहदी भी जरूरत नहीं, इस चीज़ की भी जरूरत नहीं। साध संगत ये चीज़ां जे धर्म विचों शरधा कढ दिओ तुहाडे पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। ज्ञान होना चाहिए पर नाल सिख दे अंदर शरधा चाहिए है। जे मन में शरधा नहीं फिर साध संगत विश्वास ते शरधा नाल मन्नोगे। गुरु ग्रंथ साहब निरंकार ने जे बिना विश्वास ते शरधा तो बगैर मन्नोगे तुहाडे वास्ते कुछ भी नहीं। इसलिए विश्वास है, मेरा एक भरोसा है। कदे तुसी विश्वास करके वेखियो करोड़ां सिखां दे सवाल होण पूरे वर्ल्ड विच, करोड़ां सिखां दा कोई सवाल कोई क्वेश्चन होवे, सवेरे सचखंड श्री हरमंदर दरबार साहिब तो जेड़ा हुक्मनामा आउंदा है ओह सिखा ओदी व्याख्या सुन लिया कर। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने कहा इक्को हुक्मनामे विच करोड़ां सिखां दे सवालों का जवाब है। कोई सिख नूं विश्वास होवे, जे विश्वास भरोसा नहीं फिर साध संगत कुछ भी नहीं। धर्म विश्वास का नाम है। ताइयों पातशाह ने कहा जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जे अंदर विश्वास है तत् ज्ञान प्रगट है, जे विश्वास नहीं फिर कुछ भी नहीं। एक अंग्रेज औरत है मिस जीना कॉलर, अमेरिका दे रहने वाली फिलासफर है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का सब तो बड़ा पुरस्कार मिले है, नोबल पुरस्कार। ये पूरे वर्ल्ड चों चुनिंदा बंदियां नूं मिलदा है। और साध संगत वो फिलासफर है, उन्हें 5 PhDयां कीतियां सन। ओदी स्टेटमेंट असीं तुलनात्मक धर्म अध्ययन जिहड़ी पुस्तक छपी है उहदे विच कीता है। वो बीबी ने एक स्टेटमेंट दी, वो कहंदी फिलासफर होने दे नाते मैं PhD कर रही सी धर्म दे उत्ते ते मैनू आद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ने वास्ते मिलिया, पहली पोथी। वो व्याख्या सहित पोथी पढ़ती रही, इंग्लिश विच उन्हें ट्रांसलेट पढ़ी। फिर ओदा मन होर अगे कीता, अगे की है। इस तरह करदियां करदियां 7 सालां विच उन्हें आद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की समुची बाणी की विचार व्याख्या पढ़ी ते उन्हें 7 सालां बाद एक स्टेटमेंट लिखी। वो लिखदी है, दुनिया दे लोगों मैं ईसाई हाँ, क्रिश्चियन हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स क्रिश्चियन सी, मेरे पेरेंट्स ईसाई सन। मैं भी धर्म तौर ते एक धार्मिक चिन्ह ईसाई हाँ, पर आद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की विचार पढ़न तो बाद उन्हें स्टेटमेंट दी, दुनिया दे लोगों जिद्दन पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व पूरी दुनिया दे लोग धर्मां दे लोग अपने दिलों विचों ईर्खा कढ़ के फैसला करनगे। इहदा मतलब धार्मिक लोगों दे अंदर ज्यादा ईर्खा है। ये गल वो ईसाई औरत मिस जीना कॉलर नूं भी पता है। वो कहंदी जिद्दन धार्मिक लोग आपो अपने धर्मां नूं मन्नण वाले दिल विचों दूजे धर्मां दी ईर्खा कढ़ के फैसला करनगे, उदण पूरी दुनिया दा इक्को ही गुरु होएगा, वो गुरु होएगा धन गुरु ग्रंथ साहब। ये गल एक ईसाई अंग्रेज औरत कह रही है। और साध संगत अपने वेखो असीं आपे ही तर्क करन लगे हो, असीं आपे कहने गुरु ग्रंथ साहब ते कंबल देण दी की लोड़ है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं एसी लाउण दी की लोड़ है। वो गल एक अलग है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं एसी जां ठंड गर्मी दी जरूरत, एसी जां कंबलां दी लोड़ नहीं। पर एक बेनती है साध संगत, हर एक चीज वास्ते उस कमरे का एटमोसफेयर जिहड़ा उत्थों दा मौसम है उन्हों अनुकूल रखना पैंदा है। जे कोई ज्यादा वध जाए, बहुत ज्यादा एसी कर दो तो भी खराब हो जाएगा काम। ये नहीं वे 24 घंटे पखे चलाई जाओ, पर यह भी नहीं कि आप ना लाइए। सिख दे अंदर शरधा भी होनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते पहला शरधा रखो, विश्वास रखो, फिर पातशाह ने जो विच के वो प्रगट होने लग जाएगा। जे बाहरों नहीं, विचों कुछ भी नहीं निकलेगा। एक छोटी जी उदाहरण है, किसी बंदे नूं किन्ना भी गुणी होवे, उन्होंने बाहरों पहला आउंदियां नरादरी कर दिओ, अदब ना करो, जिहड़ा उहदे विचला गुण है वो तुहाडे तक नहीं आएगा। जिहड़ा स्टूडेंट अपने टीचर अध्यापक दा बाहरों मान ना करे, अध्यापक दे विचले गुण वो विद्यार्थी विच कदे नहीं आ सकदे। जेड़ा पुत्र अपने प्यो दा बाहरों अदब सत्कार ना करे,
ਉਹ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਹਰੋਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇ ਵਡੇ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਿਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਜਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਪੜੋ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗਏ। ਆ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਾਸੂ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਰੱਬ ਹੈ, ਅੰਤਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਨੈਟ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਸਿੱਖਾ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ ਤੇ ਸਤ, 4 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਕਿਲੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਕੁਇੰਟਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ
ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਏਕੜ ਦੇ ਮਗਰ 24 ਕੁਆਂਟਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇਰਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਵੱਧ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗੁਆਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਸੂਤ ਸੀ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਪੜੋ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੂਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਧਾਗਾ ਨਾ ਬੰਨ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਧ ਬਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੰਧ ਬਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਉਸਰੇ, ਕੰਧ ਡਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਸੂਤ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤੋਖ? ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਰੋਗ ਸੀ? ਹਰ ਛਮਾਈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ, ਤਵੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾੜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੰਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ ਵੱਢਣੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਡੱਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਥਾਣਾ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗਵੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਸੇ ਵਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਵੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਨਾ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੜਕ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ? ਸੜਕ ਵੱਢ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਨਾਲ। ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਢੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਵੱਢੋ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਵੋਟਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਟਰ ਕਿਹਦੇ ਲੰਘਣੇ? ਤੁਹਾਡੇ। ਉਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ? ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੱਢਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਸਬਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2, 4, 10 ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, 4 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਰ ਵੱਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੜਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 6.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, 22-25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ।
मैं पूछया फिर जमीन किन्नी? कहना भाई साहब जी 6.5 किले। मैं उन्होंने कहा 6.5 किलियां चो एडी कोठी नहीं पै सकती, 6.5 किलियां चो 25 लाख की गड्डी नहीं खड़ी हो सकती। तो उन्हें अखां भर लिया। तो साध संगत ओदी कोठी में जाके मन खुश होंदा है। उन्हें वड्डी फोटो धन गुरु रामदास महाराज जी की लाई है। अखां भर के रो के कहना मेरा है ही कुछ नहीं, तुसी सही कहंदे हो, 6.5 किलियां चो कोठियां ते एडियां कारां नहीं, पर भाई साहब ये सब कुछ गुरु रामदास महाराज दा दिता है। फिर उन्हें जिहड़ी गल दसी वो ते हैरानी वाली ना, देखो गल ते सबर दी है। साध संगत वो कहंदा मैं अपने लड़के नूं 20 लाख रुपया एजेंट नूं दे के बाहर कढिया। एजेंट पैसे मार के भज गया। लड़का मेरा मलेशिया फस गया। 2-2.5 लाख रुपया होर लगा वापस मंगाया। इको एक लड़का किते जांदा ना लगे। कहंदा मैं 22 लाख दे थल्ले आ गया। उधर मेरी लड़की विआहण वाली, उधर 22 लाख दा कर्जा। जे जमीन बेचां ते जट ऊं मरदा ते कहंदा भाई साहब जी जे कर्जा सिर ते सी मैनू फिक्र सी मेरी बच्ची दी विआह शादी किथे होएगी, मैं विआह किवें करांगा। कहना बस इसे चिंता विच ना मैं थोड़ा अपसैट रहन लग गया। 5-6 दिन पागलों वांग घूमदा रहा। 5-6 दिनों बाद कहना मन ने फैसला किया। मन ने कहो सज्जना तेनू की है, बाद विच कोई कर्जा लावे भावें व्यावे भावें ना व्यावे। मन ने एक नैगेटिव फैसला ले लिया, 2 गोलियां जहर दियां खा ते मर। होर भी किसान मरदे ने, तू भी मर जा, सिर ते कर जा। कहना मरन का फैसला कर लिया। कहना भाई साहब जी मैं गोलियां भी खरीद लिया मरन वाली, जड़ियां जहर वालियां कणक च रखते ना। कहना वो टीका भी गोलियां खरीद लिया, मरन का पक्का फैसला कर लिया। पर मरन नूं कहदा जी करदा है, बार बार अपने बच्चों नूं प्यार नाल वेखे। कहना अगले दिन मन च आया एक बार दरबार साहब जाया मां, पता नहीं जिंदगी च केड़ा कोई गुनाह होया है। कहना मैं सचखंड श्री दरबार साहब गया, जाके इशनान किया, सरोवर विच कड़ाह प्रसाद दी 10 रुपए दी देग कराई। लंगर विच गया, जाके घड़ी सेवा की, प्रसादा छकिया। जदों वापस आउण लग्या ना तां कहना मेरे मन में सी अज राती मैं घर जाके दवाई खा लेनी, बाहर नहीं मरना, घर कोल ही मरांगा, पिछे वेख तां लैणगे। तां कहना भाई साहब जी मैं जदों सरोवर तो दोबारा मत्था टेक के बाहरों आउण लगा, हरमंदर साहब के दर्शन करके, तां साध संगत जिन्हों पता होवे ना मैं शामी मरना है, ਉਹਦਾ मन होर पासे ਉਹਨੂੰ दुनिया दिसदी नहीं है। सचखंड श्री हरमंदर साहब वाल हाथ जोड़ के इस तरह खलोता, अखां भर के रोई जा रहा सी। ते कहना रो के मेरे अंदरों आवाज निकली, हे गुरु रामदास मेरे बच्चों का ख्याल रखियो। मैं अपनी धी अपने पुत बच्चों नूं चेते कीता। कहना मैं अरदास की महाराज मेरे बच्चों का ख्याल रखियो। नाले मैं रो पे अंदरों विराग विच अथरू पोंचदे दरबार साहब तो सज्जन आ गया। ते जदों आके साध संगत मजिठियों वो बस बदल लै, वो पिंडां नूं जांदी है। तां कहना जदों इत्थे आके मैं टैंपो विच मिनी बस च बैठण लगा ना, तां कहना अजे मैं बस च बैठा अपनी सोचां में डुबिया होया, दुनिया नहीं कुछ दिस रही, नेर नजर आ रहा है। तां कहना इन्ने नूं एक बंदा आया, उन्हें बांह विच झोला पाया होया ते मैनूं हलूण के कहंदा सरदार जी लाटरी पा लो लाटरी। कहना मैं उन्होंने गुस्से च कहा जा पर मर, मैं नहीं लाटरी पाउंदा। कहना मैं उहदे चेहरे वाल नहीं वेखे, मैं उन्होंने कहा जा पर। कहना वो फिर मेरे को आ गया, वो कहना सरदार जी लाटरी पा लो। कहना मैं कहा मैं नहीं भरावा लाटरी पाउंदा, जा पर, मैं तो अगे दुखी। कहना इन्ने नूं बस तुरन लगी, वो बंदा मैनू पर्ची कट के मेरी आ जेब च पा के तुर गया। कहना लो सरदार जी निकल आई तो पैसे दे दो, नहीं तो ना सही। कहना वो बस उतर गया, बस तुर पई। थोड़ी दूर जाके मेरे मन च आया मना ये मैनू जानदा नहीं, मैं कदे लाटरी पाई नहीं, ये पर्ची किवें दे गया। जेब चों कड्डी तो 200 रुपए वाली लाटरी पर्ची। कहना पिंड गया तो उत्थों तक जांदे मेरे दिमाग च कोई गल घुमदी है, सज्जना तैनू कोई संकेत है, ये तेनू ना तू लाटरी पाई ना तेनू जानदा है। ये कहानी की है। कहंदा रात लंघी, मैं सवेरे लाटरी ला के फिर मजीठे आया, मैं लभ्या वो बंदा कोई ना मिलिया जिहड़ा ओहदा मित्र सी ना एसटीडी वाला, ओनू जाके पूछया बिल्डिंग दी दुकान वाला।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ STD ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਲੈ, ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੁਝ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ STD ਤੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 5-4 ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਕੇ 2-3-4 ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ, 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 22 ਲੱਖ ਸੀ, ਆਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ 1-2 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਜੂਹਾ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਓ ਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਈ ਨਿਹਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਆਸਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਸ਼ੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨਣੀ ਵੈ ਨਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਣੈ, ਨਿਰਧਨ ਪੈਂਗ ਧਨਵੰਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਣੈ, ਭਗਤਿਆਂ ਭਗਤ ਧਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲੱਭ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਫਿਰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੰਨਾ। ਕੰਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਖੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੱਜ ਕੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭੇ ਥੋਕ ਬਰਾਬਤੇ, ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਏ। ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨੰਨਾ ਕੱਕਾ ਨਾਨਕ। ਉਸ ਦੂਜੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾਸੀਰ, ਮਦਦਗਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈਗਾ। ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਸੀਰ, ਮਦਦਗਾਰ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਕੱਕਾ।
ਕੱਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਥੱਲਿਓਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਛੰਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਹਵਾ ਵਗੀ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ 2 ਕੱਪੜੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਮੰਗਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲੀ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, 2-3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋੜ ਨਿਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਿੱਲਤ ਦੇ ਦਿਓ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਦੱਸ ਭਾਈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਓਏ ਕਪੂਰ ਸਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਸੀ।
ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਬਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਭੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆ ਪਕੜੋ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਪਾਤੀ ਅੱਗ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇਗੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਸੀਸ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਠੇਲ ਦਿਓ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੰਘੋ। ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਠੇਲੋ, ਜੰਗ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਈਓ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਗ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जे चाहुंदे हो सिक्खी इसे तरह रवे, आप भी पढ़ो, अपने बच्चों को बाणी पढ़ाओ। घट्टो घट जपजी साहिब का पाठ हर सिख नूं रोज करना चाहिए, फिर घरां विच सिक्खी अपने आप हरी रहेगी। भुल चुक दी खिमा। समूह प्रबंधकां संगतां दा धन्नवाद। कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा। आओ प्यार नाल दिओ असीस। फतेह बुलाओ, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।